ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਸ਼ ਫਾਰਮ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व इतरती बदादि कुल्ली मन मिल्ला का अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम तुब ला या हय्यु या क़य्यूम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि दी बात चट्टा पंजाबी साझा अज दी अपनी साझा दे नाल लाहौर आए सारे लीडर अमीन बाजवा साहब की तबीयत काफ़ी नासाज सी, उन्होंने पता लैन वास्ते आए और उस बहाने असी अपने खाला के घर आए, खाला के मुंडे के घर आए, बल्कि साढ़े नसीहत जिन्होंने कहते हैं माशाअल्लाह अरसा रात तो छोटे छोटे होंगे असी होंगे रहे हैं। और इन्होंने उनके वालद साहब की तरबियत इस किस्म की तरबियत सी कि ना किसी को वादा घाटा करवाया तो ना किया किसी ना रिश्वत खाधी। महकमे भी उस इस तरह जो लखों में कमा सकते सन, बड़ी ईमानदारी बड़ी आसन तरीके अपनी ड्यूटी पर अंजाम दी। तो उन्होंने जगह पर साढ़े खालिद बसरा साहब सारे मेरे मसेर ने उन्होंने ड्यूटी की बोर्ड ऑफ रेवन्यू बल्कि काफ़ी अच्छी पोस्ट उत्ते सुपरिटेंडेंट भी रिटायर हुए मेरे ख्याल है, और अपने यूनियन के सदर भी रहे। इहदे वड्डे भाई साढ़े जो भाईजान वड्डे साढ़े मोहम्मद कुमार बसरा साहब सिस्टर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तो रिटायर हुए हैं। सारी फैमिली माशाल्लाह गस्टेड रही है, सारी फैमिली ड्यूटियां तो रही है, अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट रही है, अच्छे अच्छे कामों से रही है, लोगों के बे लॉस कम आए हैं। और जट फैमिली बसरा फैमिली साड़ी है, जट्टा तो वैसे एक रिश्तेदारी साड़ी इस किस्म की मेरा दोस्ताना तलक है, प्यार मुहब्बत से बड़ा शुक्र मिलना बड़ा करना था सी। ये मेरा मसेर घाटे तो भंड बहुता है, जिहदे मैनू जो मैनू इन्ना मजाक असी खुश होना एक दूसरे मजाक करके बुढ़े हो गए असी ठगियां मैंने बड़ियां मारियां। भाई सुनने वाला गल सुन लो, मेरी आ गई 5 रुपये शह लैके मैं 50 देता सी। मेरा सबर हौसला नहीं पैना। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम माशाअल्लाह शदरे तो शिफ्ट होके किहड़ी सोसाइटी है नहीं जे तुसीं बैठे तो हाँ यूटी की सोसाइटी के नाल ही हैगी आ। बड़ी अच्छा इलाका है, बड़ा और स्कूल इलाका है, सिक्योरिटी पर्पज के हवाले भी सारा कुछ ठीक है। अज अस पहला बार घर जो शिफ्ट होया इत्थे आए हैं। असीं पूछांगे इन्हें नौकरी एवं कर होगी, पर समझ लगी हैगी इन्हें भी मतलब नौकरी एवं शायद तरीके नौकरी की है। दोस्तों के काम आए ने डिपार्टमेंट ड्यूटी धनाट किस्म ड्यूटी की है, किसी को कोई लामा नहीं, कोई रिश्वत नहीं, कोई गलबात नहीं, तरबीयत कोई इस कहते वाला साहब जिन्हों की कि उन्होंने हर चीज़ मतलब फिर जीरो तो हीरो बने। इस शहर के लाहौर जाके तरक्की की, पढ़े अकल कमाई उन्हें। मैं तो गलबात करावागा खालिद बसरा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। बसरा साहब की हाल है जी? अल्लाह का शुक्र। तुसीं मैनूं ये दसो, असी निके निके होंगे इतने होंगे सां जी जी शादी भी मेरा ख्याल मेरे तो मोड़े पुड़े पे ने ना पुड़े समझो पंजाबी जी ने जी जी वो पुड़े पे ने स्टेशन तो लिया के मतलब बड़ा पेटियां तो बड़ा कोई दिन मैं वादा करता रहा। बिल्कुल ते नौकरी तो बड़ी साफ सुथरी की है। तेन की मतलब है तो लोगों के एडा तेन यकदम सोच गया बड़ा शरारती जा होंगे मेरे ना बड़े वादे कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा साहब, जिस तरह कि तुहानू पता है सारा साडे पूरे खानदानी बैकग्राउंड का भी पता है तुहानू। साडा पिछोकड़ है कि साडे वड्डे जिहड़े ने गुरदासपुर तो माइग्रेट हो के पाकिस्तान आए सन। गुरदासपुर जट ने जी बसरा माशाअल्लाह। हाँ जी, और उन्हों की सैटलमेंट हुई समुंदरी दे विच। वो तो फिर कुछ अलाटमेंट्स हुई उन्होंने खुशाब दे विच, तो खुशाब सैटल हो गए। वाल साहब सर्विस करते सन उत्थे TDA खत्म होया तो बोर्ड ऑफ रेवन्यू च आ गए। ना साडा दाना पानी भी इत्थे सी, और मैं भी बोर्ड ऑफ रेवन्यू भर्ती हो गया। वाल साहब रिटायर होए और मैं भर्ती हो गया। और मेरे वाल साहब ने एक गल मैंने कही जिसलिए मैंने भर्ती की, उनका पुत्र इत्थे बड़े दूर दराज तो लोग आते हैं इस महकमे के डेरा काजी खान तो, बड़ी आस उम्मीद लैके बहावलपुर तो, कोई पखड़ तो, मियाँ वाली तो, बड़ी आस उम्मीद नाल ते रुले खुले होंगे ने। क्योंकि जोड़े केस बोर्ड ऑफ रेवन्यू चाहते हैं ना, वो नैब तहसीलदार तो शुरू होंगे वो कोर्ट तो, नैब तहसीलदार तो बाद असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, उस तो बाद बोर्ड ऑफ रेवन्यू। उनके रुले खुले होंगे ने। अगर फर्ज करो तेरा कोई नुकसान ना होए तो किसी का फायदा होंदा होए ते तू दौड़ के करना, ते जे
ਤੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿੰਨਾ ਅਗਲੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰ ਦੇਵੇਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਣੀ ਬਸਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਬੋਰਡ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਾਦ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਹਾ, ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਕਾਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ। ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟੈਕਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੈਠੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਵਤ ਕਰ ਲਈ ਦੀ ਮਹੀਨੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਸਨ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਅਹਿਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਸਰਾਬ ਬਰਾਦਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸਦਰ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬਸਰਾਬ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਔਰ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਪੁੱਛਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਪੁੱਛਣੇ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਬਸਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਇਹ 'ਚੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਕਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਾਤੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ। ਜੇ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਖਿਦਮਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਬੋਰਡ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ, ਬੋਰਡ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬਣੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਵੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤੱਕ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਜਸਟ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਮੇਰੀ, ਚੂँਕਿ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਸੱਕੀ ਭੈਣ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਤੇ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਸੀ ਵੀ ਹੈ। ਮਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਵੀਰ ਤੇ ਬੜਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਨਾਲ ਮੁੜਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਸ ਸਮਝਦੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਐਂਡ ਵੇਖਿਆ, ਐਂਡ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐ ਜਾੜ ਬਈਆ ਬਣ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਬਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਅੱਗੋਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜਿਆ। ਪਿਛੋਕੜ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਾਸ ਵਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ 5ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਐਂਡ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮਾਜ਼ੀ, ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ, ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਯਾਦ ਰਹੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾ। ਔਰ ਆਖਰ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਵਾਰ ਦੇਵਾਂ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭੰਡੇ ਭੁੰਡੇ ਦਾ ਤੇ ਜੁਗਤਬਾਜ਼ੀ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਅਬਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਮਸੀਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਹਿਸਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਲਾ ਬੜਾ ਹਾਸਾ ਖੇਡਾ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹਟਦੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਲਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਦਿਲ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਯਾਦ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਨੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਆਪਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂ। ਔਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਔਰ ਭਰਾ ਵੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੁੱਤਿਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਐਡੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ, ਕਿ ਐਡੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਸ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ। ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ
ਮੈਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਲੰਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ 9 ਲੱਖਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। 5 ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ 50 ਦੀ ਵੇਚਣੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 45 ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਮਸੇਰੋਂ ਖੜ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਆਉਂ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਹਿਸਟਰੀ 1991 'ਚ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਸ ਜਾਨੀ ਬਸ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਲਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਾਮਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਭਾਈ ਲਿਆਕਤ, ਇਹ ਵੀ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮਸੇਰ ਛੋਟਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਲਾਡਲਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮੇਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਲਕਿ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੂਜਾ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਸਨਪੁਰ ਆਏ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੱਡੀ ਘੱਲੀ ਆਪਣੀ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਘੱਲੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਲੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਚੱਠੇ ਦਾ ਮਸੇਰ ਕਿਹੜਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ ਨਾ, ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਜਨਾਬ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੰਪ ਤੇ ਲਾਤੀ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਫੁੱਲ ਕਰਾ ਕੇ 300 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਪਾਇਆ, 300 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਚੱਠਾ ਦਾ ਮਸੇਰ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਹੈ ਮੈਂ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਰ ਘਰੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆਜ਼ਾਦ ਮਿਲਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ 300 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਏ। ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਉੱਥੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਉਹਦਾ ਨੇਂਦਰਾ, ਉੱਥੇ ਨੇਂਦਰਾ ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 300 ਰੁਪਏ ਘੱਟਦਾ ਕਿਉਂ ਆ। ਉਹਨੇ ਭਾਈ 300 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਛੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਗਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਟੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ 5-5 10-10 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ 1 ਲੱਖ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਦਮੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਵਿਖਾਤਾ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਗਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਗਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਮੋੜ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਖਾਤਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਜਾ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਣ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਮਤਲਬ ਰੱਖੇ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ, ਹਾਸੇ ਖੇਡਦੇ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਬਾਦ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਆਬਾਦ ਨੇ ਜੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਆਬਾਦ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਬਾਦ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਨਸਲ ਆਬਾਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਖੋਲ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਸ ਸ਼ੁਗਰ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ। ਮੇਰਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਸੇਜ ਵੇਖਣਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਂਝਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ, ਯਾਦਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤਲਕ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਵਜਦਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਵਸੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 2-4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਂਝ ਉੱਡ ਗਈਆਂ, ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਤਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਡੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗਾ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੀ ਖਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ ਉਹ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ, ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿदैन ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਸਿਹਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਗੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਆ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ। ਬਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਆਵਾਮ ਨੂੰ? ਪੈਗਾਮ ਸਰ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਮ ਆਵਾਮ ਨੇ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਚੁਲਝਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੈਦਲ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਸਾਦਾ ਪਿਆ ਦਿਓ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਤਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਇਹਤਰਾਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਫਲਾਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਸਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਮੁਕਾਸਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਸਿਰਫ ਕਿਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੋ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਜੋਈ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਲਜੋਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਥਰੂ ਪੂੰਝ ਲਵੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਸਟ ਕਰੋ 1000 ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, 500 ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਸਾਤ ਹੈ ਉਸ ਬਸਾਤ ਆਪਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖਾਨਦਾਨ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੇਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਨੇੜੇ ਕਰੀਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਵਿਚਾਰਾ ਜਦੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੈਂਡ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਆਟਾ ਆਇਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਇਆ ਜੀ ਆਟਾ ਤੇ ਪਸਾ ਕੇ 20 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਨੀ ਆਈ ਅਸੀਂ ਗੰਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ 4 ਬੋਰੀ ਆ ਗਏ, ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਜੋਈ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ। ਬਸ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਏਡੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ, ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਆ। ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ, ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ, ਕਿ ਤਰਨਾਟਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਕਲਮੰਦ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤਗੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੁਲਝੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵਰਤਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਮੰਨਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਝੰਬ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਚੰਗਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਦਬਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿ ਰਾਹ ਰਾਸਤੇ ਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਸਦਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਵੰਡੋ, ਆਸਾਨੀਆਂ ਵੰਡੋ, ਮੁਹੱਬਤ ਵੰਡੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਿਰ 'ਚ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇਵੇ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਝਾ ਕੇ ਲਾਚਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦਾਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਇਹਨੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ। ਐਵੇਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਇਹ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਦੀ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹ।